Dear students, welcome to the online class. In the previous class, we were discussing the inauguration speech of Nelson Mandela. In this class, we are going to discuss how the inauguration ceremony was celebrated. Let's get started. Open your textbook at page 19. Let's see how Mandela is describing. A few moments later, we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets, helicopters, and troop carriers roared in perfect formation over the Union buildings. কেই মুহূৰ্তমানৰ পাছত আশ্চৰ্যত আমাৰ চকু ওপৰলৈ গ'ল আৰু ইউনিয়ন বিল্ডিঙৰ ওপৰত দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ জেট বিমানসমূহ হেলিকপ্টাৰ আৰু সৈনিকবাহী বিমানসমূহৰ সুন্দৰ প্ৰদৰ্শন আমি দেখিবলৈ পালোঁ। It was not only a display of pinpoint precision and military force, but a demonstration of the military's loyalty to democracy. এই মিলিটাৰী শক্তিৰ নিখুঁত প্ৰদৰ্শন বা শুদ্ধতাৰ প্ৰদৰ্শনেই নাছিল, এই গণতন্ত্ৰৰ প্ৰতি মিলিটাৰী শক্তিৰ আনুগত্যৰ প্ৰদৰ্শনো আছিল। To a new government that had been freely and fairly elected. মিলিটাৰী শক্তিৰ ই আছিল নতুনকৈ নিৰ্বাচিত হোৱা চৰকাৰখনৰ প্ৰতি আনুগত্য প্ৰকাশ। Only moments before, the highest generals of the South African Defence Force and police, their chests bedecked with ribbons and medals from days gone by, saluted me and pledged their loyalty. কেই মুহূৰ্তমানৰ আগতে দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ সেনা আৰু আৰক্ষীৰ উচ্চ বিষয়াসকলে তেওঁলোকৰ বুকুত বিগত দিনত পোৱা পদকসমূহেৰে সজ্জিত হৈ মোক অভিবাদন জনাইছিল আৰু তেওঁলোকে আনুগত্যৰ শপত লৈছিল। I was not unmindful of the fact that not so many years before they would not have saluted but arrested me. মই এটা কথাৰ প্ৰতি অমনোযোগী নোহোৱাকৈ থাকিব পৰা নাছিলোঁ যে বৰ বেছি বছৰৰ আগৰ কথা নহয়, তেওঁলোকে মোক অভিবাদন জনোৱাটো নাছিলেই বৰঞ্চ গ্ৰেপ্তাৰহে কৰিছিল। Finally, a chevron of Impala jets left a smoke trail of the black, red, green, blue and gold of the new South African flag. অৱশেষত ইম্পালা জেট বিমানসমূহে আকাশত ভি আখৰৰ আকৃতিৰ এটা গঢ় দিলে আৰু দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ নতুন ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকাখনৰ ৰংকেইটাৰ অৰ্থাৎ ক'লা, ৰঙা, সেউজীয়া, নীলা আৰু সোণালী ৰঙৰ ধোঁৱা এৰি দিলে আৰু এটা মনোমোহা দৃশ্যৰ সৃষ্টি কৰিলে। The day was symbolized for me by the playing of our two national anthems and the vision of whites singing Kosi Sikelel-i Afrika and black singing Die Stem. এই দিনটো প্ৰতীকীভাৱে বিশেষত্বপূৰ্ণ আছিল কাৰণ সেইদিনা দুটা ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত গোৱা হৈছিল। বগা লোকসকলে কোচি চিকেলেলি আফ্ৰিকা শীৰ্ষক গীতটি গাইছিল আৰু ক'লাসকলে গাইছিল দ্য ষ্টেম। Although that day neither group knew the lyrics of the anthem they once despised, they would soon know the words by heart. যদিও দুয়োটা দলেই এসময়ত হেয় জ্ঞান কৰা গীত দুটাৰ কথাংশ জনা নাছিল, খুব সোনকালেই তেওঁলোকে গীতৰ কথা মনত ৰাখিব। On the day of the inauguration, I was overwhelmed with a sense of history. উদ্বোধনী অনুষ্ঠানৰ দিনা ইতিহাস চেতনাই মোৰ অন্তৰ জোকাৰি গৈছিল। In the first decade of the 20th century, a few years
after the bitter Anglo-Boer War and before my own birth, the white-skinned peoples of South Africa patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned peoples of their own land. Decade মানে 10 বছৰৰ এছৱা সময় এটা পিৰিয়ড ইয়াক কোৱা হয় দশক যেনে 2011 পৰা 2020 এই সময়ছোৱাক আমি এটা দশক বুলি কম 20 শতিকাৰ প্ৰথম দশকটোত এংলো-বোৱাৰ যুদ্ধৰ কেইবছৰমানৰ পাছত আৰু মোৰ জন্মৰ ঠিক আগৰ সময়ছোৱাত অৰ্থাৎ নেলসন মেণ্ডেলাৰ জন্মৰ আগৰ সময়ছোৱাত দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ বগাছালৰ মানুহখিনিয়ে কোলাছালৰ মানুহবোৰৰ ওপৰত বৰ্ণবৈষম্যবাদৰ ব্যৱস্থা জাপি দিছিল এংলো-বোৱাৰ যুদ্ধ বা সাউথ আফ্ৰিকান ৱাৰ বুলিও কোৱা হৈছিল ব্ৰিটিছ আৰু দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ দুখন স্বাধীন বোৱাৰ প্ৰদেশৰ মাজত এই যুদ্ধখন সংঘটিত হৈছিল বোৱাৰ প্ৰদেশত আৱিষ্কৃত হোৱা হীৰা আৰু সোণৰ খনিক লৈ এই যুদ্ধৰ সূত্ৰপাত হৈছিল তোমালোকে বেছি ভালকৈ জানিবলৈ হলে চাই লবা The structure they created formed the basis of one of the harshest, most inhuman societies the world has ever known. বগাছালৰ মানুহে সৃষ্টি কৰা এই গাঁথনিটো আছিল পৃথিৱীত এতিয়ালৈকে সৃষ্টি হোৱা আটাইতকৈ বৰ্বৰ অমানৱীয় এখন সমাজৰ ভেটি Now, in the last decade of the 20th century and my own 8th decade as a man, that system had been overturned forever and replaced by one that recognized the rights and freedoms of all peoples regardless of the color of their skin. এতিয়া 20 শতিকাৰ শেষৰ দশকটোত আৰু মানুহ হিচাপে মোৰ নিজৰ জীৱনৰ অষ্টম দশকত অৰ্থাৎ মেণ্ডেলাৰ যেতিয়া 80 বছৰ পাৰ হৈছে সেই সময়ত তেনে ব্যৱস্থা চিৰদিনৰ কাৰণে অভাৰটাৰ্ন হৈছিল অৰ্থাৎ লুটি খাই গৈছিল আৰু তাৰ ঠাইত এনে এক ব্যৱস্থা আৰম্ভ হৈছিল য'ত মানুহৰ গাৰ ছালৰ ৰং নিৰ্বিশেষে সকলো মানুহৰে স্বাধীনতা আৰু অধিকাৰক স্বীকৃতি দিয়া হৈছিল অৰ্থাৎ কোলা বা বগা গাৰ ৰং যিয়েই নহওক সকলো মানুহৰে স্বাধীনতা আৰু অধিকাৰক স্বীকৃতি দিয়াৰ এটা ব্যৱস্থা দক্ষিণ আফ্ৰিকাত আৰম্ভ হৈছিল Dear students, now let's see what we have learned. Who saluted Mandela? The highest generals of the South African Defence Force and police saluted Mandela. What was the fact that Mandela was not unmindful? Mandela was not unmindful of the fact that once the highest generals of South African Defence Force did not salute him but arrested him. Dear students, আশা কৰিছো আজি আগবঢ়োৱা আলোচনাখিনি তোমালোকে বুজিব পাৰিছা। পাছৰ অংশৰ আলোচনা আমি পৰৱৰ্তী ক্লাছত আলোচনা কৰিম। তেন্তে আজিলৈ ইয়াতে সামৰিছো। Thank you for watching the video.